Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u infatarat wa idza al-kawakibu intatharat wa idza al-biharu fujjirat wa idza al-quburu bu'thirat 'alimat nafsun ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما يوم لا
نفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. الله أكبر.
الله أكبر. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمحن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، ما ظهر منها وما بطن، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Tahun Hijriah mulai berganti, menyambut Muharram dengan sepenuh hati. Saatnya mengintrospeksi diri agar ke depan lebih baik lagi. Selamat tahun baru 1442 Hijriah. Selamat datang para hadirin di Masjid Raya Pondok Indah dalam acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah yang diselenggarakan oleh Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Gubernur
Bapak Anies Baswedan. Terima kasih Bapak yang hadir di acara kami ini. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Pondok Mulia, Bapak Adam Subahya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pejuang Subuh Citai Pondok Mulia, Bapak Budi Tikuawu. Dan yang kami hormati para hadirin peserta acara tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah dan sekaligus acara peresmian Yayasan Pejuang Subuh Pondok Mulia yang hadir secara langsung maupun hadir melalui Zoom. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di waktu subuh yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di masjid yang sangat istimewa. Salawat dan salam kita haturkan kepada utusan Allah, Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara menyambut tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah dan sekaligus bertepatan dengan peresmian Yayasan Pejuang Subuh Pondok Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah wajahadu sabilillah walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka adalah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun dan Allah Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalatu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Rudi Tukialu. Yang terhormat Bapak Rudi Tukialu, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu Allah asfil ya iwan nur salim wa ilaihi wasbihi ajma'in, amal ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan yang tak terhingga, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk hadir di acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam terlimpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya, serta kepada kita semua sampai yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Kami atas nama Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Gubernur DKI Jakarta Bapak Haji Anies Rashid Baswedan SE MPP PhD, yang terhormat para ulama dan tokoh masyarakat, Bapak Wali Kota yang mewakili, Bapak Camat Kebayoran Lama, Bapak Lurah Pondok Pinang, Bapak Ketua Yayasan Pondok Mulia, Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Raya Pondok Indah, serta para sahabat pejuang subuh wajib Masjid Raya Pondok Indah, khususnya pembina pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Habil sebagai pemerahkarsa acara ini, serta para hadirin yang hadir di sini maupun yang hadir melalui daring. Latar belakang berdirinya Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dari rutinitas sesama warga Pondok Indah subuhan di Masjid Raya Pondok Indah, serta sering melakukan kegiatan sosial secara bersama, kurang lebih telah berjalan 2 tahun. Untuk menguatkan kekerabatan dan membangun tempat untuk menata manajemen yang lebih profesional yang berkesinambungan, maka Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah mendirikan Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah di Jakarta. Adapun visi kami yaitu membangun karakter bangsa berbasis masjid melalui spirit sholat subuh di masjid. Kedua, memakmurkan masjid, masjid memakmurkan jamaahnya. Dari misi kami adalah membentuk karakter bangsa yang disiplin, integritas, bertanggung jawab, taat, dan produktivitas nasional. Kedua, menjadikan kegiatan sholat subuh di masjid sebagai bagian dari pendidikan etos kerja, terampil, berdaya saing, taat hukum, dan inovatif. 3, ikut membentuk kedisiplinan masyarakat secara regional dan nasional, khususnya umat Islam yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial, ekonomi, toleransi, budaya, dan mandiri. Demikian sedikit sambutan dari kami. Apabila ada kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rudi, Ketua Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Selanjutnya, para hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan Ketua Yayasan Pondok Mulia, Bapak Adang Subagya. Pada Bapak Adang kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada yang terhormat Bapak
Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies. Terima kasih sudah hadir di sini, Pak. Pada Bapak Wali Kota yang mewakili, kemudian kepada yang terhormat Camat Kebayoran Lama dan Lurah Pondok Pinang, dan para jamaah sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berkumpul, semoga apapun yang kita lakukan di sini dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat berterima kasih kehadiran Bapak Gubernur DKI yang bersama-sama kita subuh berjamaah bersama jamaah yang lain. Saya cukup senang dan terima kasih, dan juga ini atas undangannya pejuang subuh Bapak Rudi, terima kasih sudah bisa hadir di sini. Saya juga ingin melaporkan kepada Pak Gubernur bahwa Masjid Raya Pondok Indah tetap selalu berusaha untuk menjaga dan melakukan protokol kesehatan untuk tidak menahanlah penyebaran daripada COVID-19. Dari apa yang kita sudah lakukan, kita menyediakan sanitasi, cuci tangan, masker juga bagi yang tidak membawa kita siapkan, kemudian social distancing yang kita lakukan dalam bangunan ini kita selalu jaga dengan jarak. Sekiranya sebelum saya mengakhiri, saya juga mau menyampaikan kepada Bapak Gubernur bahwa kita punya program, salah satu program yang kita sangat muliakan ini adalah KPJ, Pak. KPJ itu singkatan dari Komunitas Peduli Jenazah, Pak. Jadi kita di sini melakukan layanan jenazah dengan cara beredukasi juga. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini menjadi hikmah dan berkah kita semua. Sekiranya terima kasih sambutan saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Adang, Ketua Yayasan Pondok Mulia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya marilah kita simak sambutan Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan, sekaligus setelahnya meresmikan Yayasan Pejuang Subuh Masjid Pondok Indah yang ditandai dengan penandatanganan prasasti. Kepada Bapak Gubernur kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa qafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Yayasan Pondok Mulia Bapak Haji Adang Kurnia, yang saya hormati Ketua Komunitas Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah Bapak Rudi Tikoalu, pimpinan pengelola Masjid Pondok Indah Bapak Samsul Marlin,
Yang saya hormati juga Imam sholat subuh pagi hari ini Ustadz Lutfi, para jamaah komunitas pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah, hadir juga bersama kita Ibu Gemala Hatta, Bang Habil, juga dari jauh ada Ustadz Samsi Ali, Ustadz Reza Abdul Jabar, dan hadirin semua. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini bisa melaksanakan sholat subuh pertama di tahun baru Hijriah di Masjid Raya Pondok Indah ini. Takbir. Kita masuk tahun baru tadi malam. Begitu masuk maghrib, maka kita masuk 1 Muharram, dan kita beruntung diberikan bukan saja nikmat kesehatan, tapi nikmat iman, Islam, dan kemauan untuk berangkat sebelum subuh ke Masjid Raya ini. Masjid Raya ini cukup unik. Saya masih sekolah di Jogja, ini sama Bang Habil di Jogja nih. Saya masih sekolah di Jogja, membaca berita di Jakarta diresmikan sebuah masjid yang desainnya unik, seperti desain masjid di Demak, tapi besar, dan uniknya atapnya warnanya biru. Masa itu unik karena hampir semua masjid itu warnanya putih atau hitam, bentuk kubahnya bulat, ini besar raksasa dengan menara tingginya kalau tidak salah 50 meter. Ketika saya hijrah ke Jakarta, saya ditakdirkan ketemu dengan arsiteknya, Bapak Ismail Sofyan, yang terlibat pembangunan ini. Ini salah satu tempat di mana kehadiran masjidnya menarik perhatian. Insya Allah dari tempat ini akan terus mengalir terobosan-terobosan untuk kemajuan umat dan bangsa. Masjid bukan saja dinilai dari rancangannya, tapi juga dari isi kegiatannya, bagaimana kita memakmurkan masjid, bagaimana istilah tadi masjid memakmurkan umat, dan juga bagaimana pengelolaannya menggambarkan kemajuan umat. Kita bersyukur pada pagi hari ini ikut juga menyaksikan peresmian Pejuang Subuh Nasional. Kita menyadari persis bahwa kita ini umat terbaik. Kuntum khairun ummati ukhrijati linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ketika kita dikatakan sebagai umat terbaik, itu bukan sebagai privilege, tapi itu sebagai tanggung jawab. Bukan label yang harus kita katakan kami bangga sebagai umat terbaik. Betul, tapi kita harus tunjukkan bahwa kalimat kita adalah umat terbaik bukan semata-mata sebagai pernyataan, tetapi sebagai kenyataan. Dua hal yang berbeda antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, harus diperjuangkan, harus diikhtiarkan. Dan salah satu tantangan besar adalah bagaimana kita bisa mengorganisir diri dengan baik. Bila sudah sanggup mengorganisir untuk subuh, urusan yang lain jauh lebih mudah. Bila sudah bisa berangkat untuk sholat subuh di masjid, urusan lain jauh lebih mudah. Bapak Ibu Saudara sekalian di sini, insya Allah termasuk kelompok-kelompok yang disebut sebagai pemenang nantinya. Kita bersyukur siang pagi hari ini Pejuang Subuh Nasional diresmikan
apalagi ini diresmikan bersamaan dengan awal tahun baru Hijriah. Jadi sampai kapanpun kalau mengadakan tasakuran tinggal ngambil 1 Muharram itu selesai. Tidak perlu repot cari tanggal dan hari. Setiap 1 Muharram pada saat itu dimulai babak baru. Di sisi lain kita menyadari bahwa penghitungan tahun Hijriah ini mendasarkan kepada semangat hijrah. Hijrah menuju kebaikan, hijrah menuju kemajuan, meninggalkan yang terbelakang menuju yang maju. Dan ini harapannya nanti para pejuang subuh nasional benar-benar menjadi gerbong penarik untuk gerakan hijrah yang bisa membawa kita semua umat Islam menuju kondisi yang lebih baik. Bapak Ibu saudara sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul memperingati 1 Muharram, masuk tahun baru, pejuang subuh, dan semua menggunakan masker. Saya rasa ini pergantian tahun bermasker satu-satunya. Sepanjang perjalanan usia kita, ya baru sekarang kita pakai masker terus-menerus. Ini dalam kondisi wabah, ada pandemi, dan kita tadi Imam Lutfi mendoakan juga supaya kita bisa dibebaskan dari wabah ini. Insyaallah kita bisa segera bebas. Tapi ini membutuhkan kerja bersama. Virusnya menular lewat interaksi. Untuk mengurangi penularan harus mengurangi interaksi. Kalau mau mengurangi interaksi, konsekuensinya ya ekonomi, ya sosial, ya agama, semua merasakan dampaknya. Nah, selama belum ada vaksin, maka vaksin kita adalah masker kita. Kalau kita menggunakan masker dengan baik, artinya kita menghormati dan melindungi orang lain dan diri sendiri dengan baik. Ketika kita tidak menggunakan masker dengan baik, artinya kita tidak menghormati, tidak menghargai orang di sekitar kita dan diri kita. Jadi kita berharap mudah-mudahan apa yang dikerjakan di Masjid Raya Pondok Indah ini bisa jadi contoh. Baru masuk, saya ketemu tester ini pertama kali ini di sini, yang cukup pakai tangan lalu masuk, sehingga kita tahu terdeteksi suhunya, dan selama di dalam ditaati prinsip menjaga jarak. Jadi 3M itu terlaksana, pakai masker, menjaga jarak, kemudian mencuci dengan sabun rutin. Di depan sana saya lihat disinfektan juga. Jadi harapannya kita bisa segera bebas, karena ini harus berdua. Rakyat menyiapkan 3M dan melaksanakan 3M, pemerintah melaksanakan 3T. 3T itu apa? Ini terjemahan testing, tracing, pencarian, dan 3 perawatan, treatment. 3T itu yang dikerjakan, dan alhamdulillah Jakarta mengerjakan itu. Cuman harus kita bangun kesadaran sama-sama. Seringkali kalau dengar ditemukan kasus positif, diasosiasikan sebagai kabar buruk. Sesungguhnya kalau ditemukan kasus positif dalam kondisi wabah, artinya kabar baik. Karena kalau tidak ditemukan, mereka berpergian kemana-mana menularkan wabah. Nah, Jakarta melakukan pencarian secara amat agresif. Kalau menurut ilmunya,
kita harus mencari itu artinya mengetes seminggu 1.000 orang per 1.000.000 penduduk. Di Jakarta ada 10 juta lebih, jadi kita harus melakukan pencarian terhadap 10.000 lebih orang. Alhamdulillah di Jakarta ini bukan 10.000, tapi kita melakukan lebih dari 40.000 orang per minggu. Dikejar, karena dikejar maka ketemu, karena ketemu angka positif jadi tinggi. Kalau mereka tidak ketemu, sedang berkeliling tanpa sadar, karena 2/3 tidak bergejala. Tapi kalau ketemu dengan orang tua, ketemu dengan orang yang punya penyakit bawaan, tertular, maka efeknya fatal. Alhamdulillah atas izin Allah, dengan ikhtiar itu, maka di Jakarta ini tingkat fatalitasnya separuh dari tempat-tempat lain yang mengalami wabah seperti Jakarta. Tingkat fatalitas itu kata sopan dari tingkat kematian. Dalam bahasa sopannya fatalitas. Ini tingkat kematian. Kenapa? Karena ini bukan statistik. Ini manusia, ini saudara kita. Habis sekalian, mari kita sama-sama jaga. Insya Allah kita terus berdoa, kita terus berikhtiar. Biiznillah wabah ini segera diangkat dari bumi kita tercinta ini. Dan insya Allah ikhtiar para ilmuwan untuk bisa segera mendapatkan vaksin, insya Allah bisa tercapai. Dan insya Allah kita semua yang berada di tempat ini terus menjadi garda terdepan di dalam menjaga kedisiplinan dari umat, kedisiplinan dari seluruh masyarakat. Secara khusus bagi Bapak Ibu sekalian, para pejuang subuh nasional yang saya hormati, jaga stamina. Membangun gerakan sholat subuh membutuhkan stamina yang panjang. Insya Allah dimulai dari Masjid Raya Pondok Indah ini akan bisa menular ke berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ya di Jakarta dan di tempat-tempat lain. Insya Allah dengan gerakan subuh ini dipanjangkan rizkinya bagi orang-orang yang datang di subuh. Kita semua yang datang subuh harinya panjang, yang subuhnya lewat harinya terasa pendek. Tapi yang bangunin subuh hari terasa panjang, rizkinya dibukakan dari pintu-pintu yang terduga, dan kita berharap nantinya berdampak pada kemajuan umat. Demikian sambutan yang bisa saya berikan, dan secara khusus sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan selamat dan terima kasih kepada yang hadir jarak jauh. Ustadz Samsi Ali, beliau berada di garda terdepan pertemuan antar peradaban. Dan kita bangga, kita bersyukur bahwa di negara yang hari ini memiliki kekuatan ekonomi amat besar, kekuatan politik amat besar, kekuatan militer amat besar, di kota pusat perekonomiannya, tokoh yang mewakili umat Islam adalah seorang ustadz, imam, dai yang dilahirkan di bumi pertiwi ini. Ustadz Samsi Ali menjadi perwakilan umat Islam di sana. Bila umat Islam itu bentangannya dari Maroko sampai Merauke, itu bentangannya, maka yang mewakili umat Islam di sana adalah putra dari timur. Saya sering membayangkan matahari itu terbitnya dari timur. Ustadz Samsi Ali di sana insya Allah menandakan kebangkitan umat Islam akan hadir dari belahan paling timur, dari bentangan umat, dari
paling barat sampai paling timur. Kita doakan beliau selalu sehat, beliau bisa menjalankan kegiatan dakwahnya dengan baik, diberikan semua kemudahan, kesehatan, dan manfaat dari perjuangan dakwahnya, bukan saja lintas lokasi, tapi lintas zaman. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Bapak Gubernur, kami mohon kesediaannya tetap berada di depan, dan kami undang Bapak Adang Subagja dan Bapak Rudi Tikualu untuk mendampingi Bapak Gubernur dalam penandatanganan prasasti Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah memberikan banyak maslahat dan keberkahan bagi semua jamaah dan memakmurkan masjid untuk beribadah di waktu subuh. Terima kasih Pak Gubernur, Pak Rudi dan Pak Adang. Kami persilahkan Pak Rudi untuk menyerahkan cenderamata kepada Pak Gubernur dari Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah, dan selanjutnya disusul dengan Pak Adang. Baik. Selanjutnya dari Bapak Adang, Ketua Yayasan Pondok Mulia, untuk menyerahkan cenderamata dari Masjid Raya Pondok Indah. Kami persilahkan Pak Adang pada Pak Gubernur. Pak Adang dari, oh masih dari Pejuang Subuh ya ini Pak ya. Ini. Pak Rudi. Baik. Selanjutnya dari Pak Adang dari Yayasan Pondok Mulia, Masjid Raya Pondok Indah. Menyerahkan buku dari Masjid Raya Pondok Indah dan Quran. Ya. Baik. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Gubernur dengan Bapak Adang dan Bapak Rudi untuk foto bersama, tentunya mengikuti protokol COVID-19 dengan berjarak. Ya. Baik. Kami persilahkan kepada Bapak Gubernur, Bapak Adang dan Pak Rudi untuk kembali ke tempat. Terima kasih Bapak-Bapak. Baik, para hadirin kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan lanjutkan acara dialog baik. Kita berikan kesempatan kepada jamaah Pejuang Subuh yang mengikuti acara ini melalui daring, melalui Zoom. Telah hadir beberapa jamaah kita melalui Zoom, yaitu Ustadz Samsi Ali. Beliau adalah imam besar Jamaica Mosque di New York. Telah hadir juga Ibu Gemala Hatta. Beliau adalah putri dari Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bapak Bung Hatta. Dan telah hadir juga jamaah Pejuang Subuh dari New Zealand,
yaitu Ustadz Reza Jabar. Kami persilahkan pada urutan pertama kepada Ustadz Samsi Ali yang saat ini berada di New York untuk memberikan ucapan selamat tahun baru Muharram dan juga ucapan kepada Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Untuk waktunya kami persilahkan kepada Ustadz Samsi Ali dan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tentu dari jarak yang jauh secara fisik, tapi insya Allah secara hati kita bersama-sama, saya ingin menyampaikan dan pertama kali menyapa gubernur kita yang tercinta, yang kita selalu doakan. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikuatkan di dalam mengemban amanah rakyat DKI Jakarta. Perkenankan saya menyampaikan Pak Gubernur dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, selamat tahun baru Islam 1442 Hijriah. Mudah-mudahan tahun baru ini membuka pintu yang lebih luas lagi untuk kebaikan, kebahagiaan, kedamaian, kemakmuran dan keadilan untuk seluruh umat dan seluruh manusia. Sekaligus tentunya saya mengucapkan selamat atas ditandatangannya prasasti Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi untuk bisa bergerak lebih jauh lagi dan lebih kuat lagi untuk kebaikan umat dan komunitas kita. Dari jauh di kota New York, saya sekali lagi ingin menyampaikan doa, dan juga tentunya saya tidak lupa menyampaikan selamat untuk kita semua bangsa Indonesia atas proklamasi kemerdekaan yang ke-75. Mudah-mudahan negara kita, bangsa kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dengan perjuangan para pemimpin kita, termasuk gubernur kita yang tercinta, mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang makmur, yang mampu menegakkan keadilan dan juga menyebarkan kemakmuran untuk seluruh rakyat di negara kita. Kami hanya bisa mendoakan karena belum bisa kemana-mana Pak Gubernur, tapi kami sudah rindu untuk ketemu Pak Gubernur. Salam, mohon doa untuk kami juga di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Pak Gubernur apabila ingin menyapa Ustadz Samsi Ali dan jamaah kita yang saat ini mengikuti melalui Zoom. Alhamdulillah Ustadz Samsi, kita bisa bertemu lagi walaupun jarak jauh. Terakhir saya sampai ke beliau Juli tahun lalu, dan kita ngobrol panjang di sebuah tempat bersama dengan komunitas muslim di New York, dan kita bersyukur sekali Ustadz Samsi sehat, karena New York dan Jakarta sama-sama epicenter di dalam menghadapi pandemi ini. Ini dua provinsi yang berhadapan dengan COVID dengan skala besar. Provinsi New York, kalau di sana istilahnya negara bagian, dan Provinsi DKI Jakarta kalau di Indonesia ini. Jadi insya Allah Yayasan Nusantara juga makin berkembang kegiatan-kegiatannya. Doakan kami Ustadz Samsi yang di Jakarta supaya bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Amanahnya besar, tapi insya Allah bukan berat. Insya Allah atas doa dan ridho dari Allah menjadi amanah yang ringan bagi kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim untuk keluarga, salam hangat untuk seluruh umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia yang berada di New York.
Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Ustadz Samsi dari New York. Telah hadir juga bersama kita melalui Zoom Ibu Gemala Hatta, putri dari Bapak Proklamator Republik Indonesia, Bung Hatta. Kami persilakan Bu Gemala untuk menyampaikan sepatah dua kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, dan tentu saja saya ucapkan bersama-sama selamat untuk Dirgahayu Indonesia Merdeka 75 tahun. Kita tidak bisa melupakan jasa para pahlawan, termasuk kakeknya Pak Anies Baswedan yang telah begitu banyak berdialog dia di dalam film Moonrise Over Egypt. Itu bagus sekali, dan saya kira memang harus dilihat kembali oleh banyak warga Indonesia. Dan juga saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah. Semoga negara kita juga sejahtera dan jangan sampai kena COVID seperti yang kita rasakan dengan dampaknya luar biasa. Karena saya di rumah, jadi saya tidak pakai masker Pak Gubernur. Tapi insyaallah kalau saya keluar saya pakai, jadi mentaati peraturan DKI. Terima kasih, dan kepada seluruh jamaah jangan lupa bahwa pejuang subuh terus saya maksimal. Jadi kita juga harus semarakkan, dan alhamdulillah hari ini yayasannya sudah terbentuk. Selamat sejahtera untuk semua warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Gemala. Kami persilahkan Pak Gubernur apabila ingin menyapa. Terima kasih. Ya Bu Gemala, alhamdulillah meskipun jarak jauh kita bersyukur kita semua memiliki tanggung jawab untuk meneruskan Bapak Ibu sekalian yang berada di masjid ini dan mungkin mendengarkan jarak jauh. Bila kita melihat seperti Ibu Gemala, bayangkan rasanya saat beliau menjalani detik-detik proklamasi karena ayahnya yang disentuh, dan perjalanan perjuangannya jadi contoh karena Bung Hatta adalah figur dengan integritas yang luar biasa. Kalau kita tanya salah satu masalah besar yang sedang dihadapi bangsa ini adalah soal integritas, dan kita bersyukur sekali ada sosok seperti Bung Hatta yang jadi contoh. Insya Allah keluarga terus ikut menjaga, keluarga menjadi contoh juga, dan Bung Gemala diberikan kesehatan, orang tua kita yang bekerja untuk mendirikan republik ini, kita generasi berikutnya yang insya Allah menjaga dan membuat semua yang diciptakan oleh orang tua kita nantinya bisa terlaksana dan tunai. Ibu Gemala terima kasih, salam hangat buat seluruh keluarga. Insya Allah sesudah wabah ini selesai kita bisa ngobrol yang tenang lagi. Terima kasih Bu Gemala. Terima kasih Pak Gubernur, terima kasih Bu Gemala. Dan yang terakhir Pak Operator, apakah Pak Reza ada? Baik. Terakhir Pak Gubernur telah hadir di Zoom Jamaah Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dari Selandia Baru, Ustadz Reza Jabar. Kami persilakan kepada Ustadz Reza untuk menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih atas kesempatannya buat Bapak Gubernur, buat Mas Anies. Semoga Allah jaga Mas Anies, semoga Allah jaga tim dan seluruh elemen bangsa. Alhamdulillah, dengan berdirinya Republik yang kita cintai ini 75 tahun sudah kita merdeka. Pandangan anak gimana caranya biar kita bisa benar-benar mengisi kemerdekaan ini dengan benar-benar memberikan yang terbaik buat bangsa. Kami yang jauh bukan berarti kami tidak mengisi, kami pun berusaha demi Allah dengan seluruh kekuatan untuk memperbesar NKRI sejengkal demi sejengkal
dan dengan seluruh kekuatan kami pun ingin memberikan yang terbaik sumbangsi, apakah itu talenta, apakah itu devisa, apakah itu pengalaman-pengalaman terbaik buat Republik yang sangat kita cintai. Menjelang masuknya tahun baru Islam, tentunya ini juga merupakan suatu momentum buat kita untuk lebih lagi berhati-hati dalam mengisi waktu kita untuk benar-benar memastikan setiap detik, setiap menit sisa umur ini agar dia menjadi amal jariah insyaallah. Jadi semoga Allah SWT mudahkan urusan kita, Allah mudahkan urusan kita kaum muslimin, umat bangsa Republik Indonesia ini untuk benar-benar kita benar mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin dengan sisa umur yang ada. Wabarakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Reza. Ustadz Reza ini adalah pengusaha peternak sapi di New Zealand, salah satu yang paling besar, tokoh muslim yang sukses sebagai pengusaha di Selandia Baru. Kami berikan kesempatan kepada Pak Gubernur untuk menyapa, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Reza, kalau lihat dari jauh nampak di sana sudah masuk waktu zuhur, menjelang zuhur. Kalau lihat jam mungkin jam 11. Betul, jam 11 ya, jam 11 di Selandia Baru. Kita bangga bahwa putra Indonesia bisa menjadi pengusaha sukses sekaligus dai, ustadz di negeri yang hitungan kilometernya amat jauh. Tapi seperti yang dikatakan Ustadz Reza tadi, bahwa meskipun jauh dari tanah air, tapi tidak akan pernah bisa melupakan tanah air, selalu mikir tanah air. Ini buat catatan kita semua. Seringkali kita mengira kalau berada jauh dari tanah air lupa, sesungguhnya tidak. Makin jauh dari tanah air biasanya makin banyak mengingat tanah air, makin banyak ingat Indonesia. Itu saya pernah katakan begini, pesawat terbang bisa saja membawa badan kita jauh dari Indonesia, tapi tidak akan pernah bisa membawa pikiran dan hati kita jauh dari Indonesia. Dan insya Allah Ustadz Reza diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan semua rencana dengan baik. Doakan kami yang di tanah air, kami juga mendoakan Ustadz Reza dan jamaah semua di Selandia Baru. InsyaAllah kita semua bisa melewati wabah ini dan suatu saat nanti bersilaturahmi secara langsung. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Gubernur, terima kasih Ustadz Reza di Selandia Baru. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, sesi dialog antara Bapak Gubernur dengan jamaah pejuang subuh Masjid Raya Pondok Indah melalui Zoom. Kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita tutup acara ini, marilah kita sejenak memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami persilahkan General Manager Masjid Raya Pondok Indah, Bapak Samsul Marlin, untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali doa ini dengan baca suratul Fatihah. Ala hadhin niyah wa kullu niyatin salihah wa ila haddatin nabil mustafa rasulullah sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا وإلهنا ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم علينا سلطانك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا
واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Samsul Marlin, General Manager Masjid Raya Pondok Indah. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah rangkaian acara Tahun Baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah dan acara peresmian Yayasan Pejuang Subuh Pondok Indah. Terima kasih kami ucapkan kehadirannya. Wabil khusus kepada Bapak Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan, kami ucapkan beribu-ribu terima kasih Pak atas kehadirannya. Kami doakan Bapak agar selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan kemudahan untuk menjalankan tugasnya. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan. Demikian acara ini kami tutup. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas adanya kesempatan pada hari ini bertepatan 1 Muharram, hari tahun baru Islam. Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah telah dihadiri, telah diresmikan oleh Bapak Anies Baswedan Gubernur DKI. Ya, buat semua pejuang subuh, tadi saya sampaikan di dalam sambutan untuk menjaga stamina, karena insya Allah perjuangan untuk berangkat sholat subuh menjadi awal dari kebangkitan kekuatan umat. Dan saya berharap semua yang terlibat di kegiatan ini nantinya dicatat sebagai amal soleh. Balasan pahalanya tak berhenti. Dan kita semua berharap ini meluas dari mulai Pondok Indah, Masjid Raya bisa sampai ke berbagai tempat seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih, selamat.